स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ किस तरह होंदा है, करोना तो बचा की हो सकते हैं, कि वाकई इन्नी गंभीर स्थिति हैगी है कि सानू घरां दे विच ही बैठ जाना चाहिए, कि वाकई इन्नी गंभीर स्थिति बन गई कि स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए ने, कि वाकई यही स्थिति बन गई है कि सारे बिजनेस व्यापार ठप होकर रह गए ने। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। साडे नाल माहर मौजूद ने जिहड़े अज सानू दस्सणगे कि वाकई ये करोना इन्ना गंभीर हैगा, जिन्ना गंभीर बनाया जा रहा है या जिन्नी वड्डी तस्वीर उसकी गंभीरता लई पेश की जा रही है। जेकर करोना संबंधी तुहाडे भी कोई सवाल ने, जेकर करोना संबंधी तुसीं भी डरे हुए हो तो डिबेट तुहाडे लई है। अज साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने डॉक्टर राजीव कपला जी, नोडल अफसर ने नैशनल आयुष मिशन चंडीगढ़ के, डॉक्टर संतोख सिंह जी डाइट स्पैशलिस्ट ने, डॉक्टर AC वैद साहब अर्थशास्त्री ने। किवें साडा बिजनेस इफैक्ट होया, किवें व्यापार ठप होकर रह गए, इस बारे गलबात करांगे। शुरुआत में डॉक्टर राजीव कपला जी थोड़े तो करता। मेरा एक सिंपल जिहा सवाल है, जिन्ना करोना संबंधी डराया जा रहा है या डर है या लोगों के मन के विच एक डर घर कर गया कि अगला करोना का शिकार मैं ना हो जावां, एड्डा वड्डा डर है या सिर्फ पैनिक ज़्यादा हो गया? देखो जी, इस पे कोरोना तो डरन की कोई जरूरत नहीं है। कुछ सेफ्टी मैयर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दस रही है, आयुष डिपार्टमेंट भी दस रहा है, सारे दस रहे हैं। तुसी वो प्रिवेंटिव मैयर लो, ठीक है। अगर तुहानू कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, नज़ला जुकाम खांसी, तुसी भीड़ दे विच ना जाओ ताकि लोगों को तुहाडे ये वायरस, कोई भी किसी किस्म का वायरस है वो ट्रांसफर ना होए। अगर तुहानू कोई ऐसा मरीज नज़र आता है, थोड़ा उस तो हट के रहो, उस तो दूर रहो। जिन्होंने ये नज़ला जुकाम खांसी हो गया, वो अपने खांसी करते हुए या छिक मारते हुए अपने मूँह नूं कवर करके रखन। अगर असी प्रिवेंशनस लांगे तो असी इस तो बचे रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं फैलेगा। गल दसो मैनू, ये जिहड़ा आपां नज़ले जुकाम की गल कर रहे हैं, ये हर साल ही आंदा है? सर्दियों का मौसम तब्दील होंदा या सर्दियां जदों जांदियां ने जुकाम हुंदा, खांसी हुंदी है। हुण लोकां दे मन दे विच एक डर है, किसी नूं एक छिक भी आ गई, वो समझदे लै भी मैं तो हो गया करोना का शिकार। फिर ये कौन तय करेगा कि वो कोरोना है, वो वायरल है, वो आम जुकाम है, वो आम खंघ है? इस करके मैं कह रहा कि लोगों के मनां दे विच ये पैनिक हो गया, किसी नूं एक निछ भी आ गई, किसी नूं थोड़ा जुकाम भी हो गया, वो समझदे कि मैं शायद मैनूं कोरोना हो गया। अजकल का जिहड़ा बदलदा होया मौसम है, इहदे विच वायरल ते बैक्टीरिया बड़े एक्टिव हो जाते हैं जी। तो अजकल आम ही एक फ्लू चल रहा है, नज़ला जुकाम खांसी बुखार, तो ये तो जरूरी नहीं है कोरोना वायरस ही होवे, ये जनरल फ्लू भी हो सकता है। कोरोना च एक चीज़ है, इहदे विच साह चढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, तुसी अगर ऐसी कोई चीज़ हो गई, इनू पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर दे विच रहो, बाहर ना जाओ, भीड़ वाले स्थानों ते ना जाओ, ताकि ये वायरल जो भी है लोगों तक ना जावे। घर च रहो। अगर तुहानू तकलीफ वध जाती है तो तुसी डॉक्टर दी राय और मशवरा लो, और इहदा एक टेस्ट है, टेस्ट तो बाद पता लग जाता है कि कोरोना है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसनों जुकाम होवे, गला खराब होवे, बुखार होवे या साह चढ़दा होवे नाल, फिर उन्होंने टेस्ट करा लेना चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? जे ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਟੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਗਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇhtiyat ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। इस बीमारी के संदर्भ दे विच एक आम इंसान नूं किस तरह की प्रिवेंशनस होणियां चाहीदियां ने? जिहड़े इन्हां ने गल्लां कहीआं कि मास्क होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, हथ नहीं मिलाना चाहिए, ये सारियां चीज़ां ठीक ने,
ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਫਲੂਇਡ ਇਨਟੇਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, 2-2.5 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਕਲਰਫੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਹਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਫਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਫਲੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਫਲੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਨੀਜ਼ ਇਨ ਸਲੀਵਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ 400 ਮਾਈਕਰੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਡਸਟ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਉੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਿੱਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲੀਵਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਥ ਨਾ ਕਰਨ, ਡਰਨ ਨਾ। ਇਹ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਨ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੈ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਉੱਭਰ ਪਾਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ GNP GDP ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, 2% GDP ਘਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ GST ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ GDP 2% ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਐਡਡ ਇਹਦਾ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦ ਚੀਪੈਸਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੋਰਨ ਤੇ ਬੇਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਣਾ, ਹਾਂ तो इस करके ਉਹਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। तो मेरा ख्याल है कि ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਰਿਓ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਰਿਓ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੇਜਰ ਚਾਈਨਾ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਈਰਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 80 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਲੋ ਪੇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 2 to 3%। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਐਡੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਹੁਣੇ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਓ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫਿਲਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲੰਘਣੇ ਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣਗੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਠ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਜਵੈਣ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਰ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, IPL ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਰਿਚ ਪੀਪਲ, ਐਂਡ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? 3-4-5% ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਲਮਜ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੈਲਫ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਵਰ, ਹੀ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕਪਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ।
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਨਿਓਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 35 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾ ਫੈਲੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਫੈਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਡਿਟੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਟੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਦੀ ਖਾਓ ਔਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ WHO ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। WHO ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਰਾਊਨ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਊਨ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਸ, ਫਿਰ ਮਾਰਸ। ਸਾਰਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਮਾਰਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੈਮਲ ਤੋਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ। ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਯੈਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਪ ਹੈਗਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਈਟਿੰਗ ਚ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੁਕਡ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ WHO ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਨੋ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਘਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਦਾ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਲਤੂ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਡੌਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਫॉर ਹਿਊਮਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, 2002 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਨੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਡੌਗਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ WHO ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ WHO ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 80 ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਮੈਜਰ ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਟ ਬਾਈ ਬਿਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਰਕ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਓਨਲੀ ਵਨ, ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ 76 year old। तो 76 year is a good age for India, ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟ ਪੀਪਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਨੇਚਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਹੇਅਰ ਸਟ੍ਰਾਮ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਸਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੇਨ ਹੈ। 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਡਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ। ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਨਿਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਠਾਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਪੈਨਿਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਆਕੂਪਾਈਡ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕਪਲਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆ ਖਾਓ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਓ ਪੀਓ ਔਰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਗੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲੂ ਤਾਂ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇ, ਖਾਂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਇਟਲੀ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਟਿਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਡਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਪਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੋਲੀ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਬਲ ਕੇ ਮਨਾਈ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਰਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾੜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਲਿਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ। ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣਾ ਇਸੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। WHO ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀ 2 ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ ਲੈਕਸ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ।
ਇੱਕ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪਿਗਸ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸੂਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਏ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਰਹੈਪਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। H1N1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਸ ਤੇ ਮਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ H1 ਇਬੋਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੂਨੋਟਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕੀ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਰ, ਕਦੀ ਭਰਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦੇਗੀ? ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਖਸਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਯੂਅਰ ਜੌਬ ਐਂਡ ਜਨਰੇਟ ਇਨਕਮ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣੋ। ਡੋਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਐਨੀ ਪਰਸਨ, ਐਨੀ NGO। ਭਿੱਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਨੋਰਮਸ ਐਵੇਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਰਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਬਣੇ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਬਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇਗੀ? ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਟ ਗਿਵ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਟੂ ਵੈਂਚਰਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਮੈਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਲਈਏ, ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਲੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂ ਕਵਰ ਯੂਰ ਮਾਊਥ, ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਯੂਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 10 ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਆਪ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਐਗਰਾਵੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ,
ਕੋਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮਿੱਥੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰੋ क्योंकि विटामिन सी शॉर्ट है इस टाइम मार्केट में। देख रहे हैं कि ग्रास लेवल पे खत्म हो चुकी है। मतलब ब्लैक तो जो करते होंगे उन्होंने पता होएगा, लेकिन विटामिन सी जी हैगी है सिर्फ ते सिर्फ ये मन्नी हुई गल है। आमला आमले की विटामिन सी ये विटामिन इम्यूनिटी ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਰਾ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਆਮਲੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਪਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਰਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਮਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਟਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 30 ਐਂਡ ਅਬਵ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ 48 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਜਨ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਸ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਭ ਇਹ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਔਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣਾ ਵੈਸੇ ਖਾਈ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਜ਼ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹਊਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।